सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच किन्हीं बन जया कांसी तांबा किन्हीं लौंग सुपारी संतो बन जया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी सच बपार करहो बपारी दरगह निव है खेप हमारी कोट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो हो राखण हार दयाला नानक करके गोले सज्जन सच्चा पातशाह शेर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा बेसा हो।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ। ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੇ। ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। 30 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 31ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਕੰਚਨ ਨਾਲ, ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ, ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ।
पर ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं पाया ਜਾਂਦਾ। हाँ, एक काम तू कर सकदा है, जे किते तैनूं कोई ऐसा पूर्ण सतगुरु मिल जाए, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ अपना सिर अपनी मत भेटा कर दे। ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपी है। क्योंकि जदों असीं गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं ना, साध संगत जी सिर भेंट करते हैं, मत्था टेकते हैं, उदों कल्ला सिर नहीं झुकदा, उहदे नाल नाल साडे दो ज्ञान इंद्रे अखां झुकदियां ने, उहदे नाल नाल साडे दो कन ये भी ज्ञान इंद्रे ने, ये भी झुकते ने, इहदे नाल साडा मुख भी झुकदा है, इहदे नाल साडीआं नासकां भी झुकदियां ने, और इहदे नाल जिहड़ी साडी मत है वो भी गुरु के चरणों में झुकदी है। इसलिए सतगुरु जी के दर ते सिर भेंट किया जाता है, सिर रखा जाता है गुरु के चरणों ते। पातशाह कहते कोई इहो जिहा सतगुरु मिल जाए, पूर्ण सतगुरु मिल जाए, तो उहदे चरणों विच अपना सिर भाव आपा भेंट कर दे, सब कुछ भेंट कर दे। अपनी सोचण शक्ति, अपनी कन्नां दी सुणन दी शक्ति, अपनी वेखणी, तेरी वेखणी भी गुरु के चरणों दे विच भेंट हो जाए। तू वेखें वो भी गुरु की मत अनुसार, तू सुने वो भी गुरु की मत के अनुसार, तू रसना नाल बोले वो भी गुरु के अनुसार, जो गुरु बुलावे। ये सारिया ज्ञान इंद्रियां असीं गुरु के चरणों में भेंट करते हैं जदों सिर गुरु के चरणों च रखते हैं। सिर भेंट करने का मतलब है अपनी मत, अपनी सोच, अपनी समझ, सारा कुछ गुरु के चरणों में भेंट करके कि सतगुरु हुण मैं खाली हो गया, मैं सारा कुछ तेरे चरणों में भेंट कर दिता, मैं अपनी मत जिहड़ी विकारां नाल भरी हुई सी तेरे चरणों च भेंट कर दिती। हुण किरपा करके तू अपनी मत जिन्हों गुरमत कहंदे ने वो मेरे अंदर टिका दे। इनू कहा जाता है सीस भेंट करना। और सतगुरु जी नूं भा जाए सिर वो प्रवान हुंदा है। साडे भेंट करन नाल कुछ नहीं होना। साहिबां दी बाणी कहती है सतगुर आगे सीस भेंट देओ, जे सतगुर साचे भा जाए। उन्हों प्रवान भी होवे तेरा सिर, जिहड़ा उन्हों भा जाए वो भेंट किया जा सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपी है, बिचों आप जाए, अपने अंदरों आपा भाव गवा के। और जिहदे उत्ते गुरु मेहरबान हो जाए, जिसका जीओ तिस मिल रहा है, हर वसै मनाए। फिर वाहिगुरु गुरु कृपा करके हरि परमात्मा का नाम उहदे हिरदे विच वसा दिंदे ने। हरि वस जाता है हिरदे च। जदों वाहिगुरु का नाम हिरदे विच वस गया, जो परमात्मा का नाम हिरदे विच वस गया, सतगुरु जी कहते फिर वो आप अमोलक वाहिगुरु, हर आप अमोलक है। भाग तिन्हां के नानका, वो बड़े भागां वाले ने जिन्होंने गुरु कृपा करके अपने नाम की दात, अमोलक नाम की दात बख्श दिंदा। जिन हर पल्ले पाए, जिन्होंने अपने झोली विच, अपने पल्ले विच सतगुरु पा लेंदे ने। ये विचार आपां ने कल कीती सी। आओ हुण अगली विचार जो सतगुरां ने सानू बख्शनी अज, ओदी विचार आरंभ करन तो पहला कि सतगुरु सानू की उपदेश बख्शते हैं। कल तो सतगुरां ने कह दिता कि वह अकाल पुरख वाहिगुरु अमोलक है। अज गुरु अमरदास पातशाह सानू की उपदेश बख्शते हैं, की कृपा साडे उत्ते करते हैं। आओ इहदी विचार आरंभ करिए, क्योंकि सतगुरां ने अज दी बाणी दे विच सानू सारिआं नूं एक उपदेश बख्शिया कि असी व्यापारी हाँ, अपने मन नूं बनजारा व्यापारी बनाउणा है। गुरु की मत सानू यही कहती है व्यापार करना की है। जे किसी ने व्यापार करना होवे, कोई सौदा करना होवे, तो उन्होंने व्यापार करने वास्ते सोझी भी चाहिए है कि खरीदना की है और उन्होंने बेचना किदां है।
ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਹਾਟ ਕੇ ਹਟੂਆ ਲੇਤ ਹੈ ਘਟਾਏ ਮੋਲ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣ ਜਾਓ ਉਹ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਔਗਣ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, 100 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਮੱਝ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝ ਦੇਖ, ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇਖ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਮ ਹਾਟ ਕੇ ਹਟੂਆ ਲੇਤ ਹੈ ਘਟਾਏ ਮੋਲ, ਦੇਤ ਹੈ ਚੜਾਏ, ਮੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸੈ ਬਣਜ ਕੀਏ ਬਿੜਤਾ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋ, ਟੋਟਾ ਕੋ ਬਣਜ ਪੇਖ ਪਛਤਾਵੈ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੜ ਕੇ ਸਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਕੋ ਕਪਟ ਵਿਵਹਾਰ ਕੋਈ ਆਪ ਲਖਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਗੁਣ ਵੇਚ ਅਵ ਗੁਣ ਲੇਤ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਚੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਗਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਗੁਣ ਵੇਚ ਅਵ ਗੁਣ ਲੇਤ। ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਔਗਣ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਆਪ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਗਣ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੋ ਜਸ ਜਗਤ ਉੱਠ ਧਾਵੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਧਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਖੋਟੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी दे विच जिक्र आउंदा है कि जदों करता पुरख वाहिगुरु ने सृष्टि की रचना रची, अकाल पुरख वाहिगुरु ने जीव पैदा किए, फिर उन्हां दी परख भी आप ही की परमात्मा ने। जदों उन्हां दी परख की, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार दो तरह के जीव बनाए। उन्हां दे विच भी एक खोटे सी एक खरे सी। हुण जिहड़े खरे सी वो तां खजाने च रख ले परमात्मा ने, और जिहड़े खोटे सी वो सुट दिते अपनी दरगाह दे विचों। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश बख्शदे ने, सतगुरां ने वचन कीता, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। परख भी उन्हें आप की, किसी होर कोलों नहीं कराई। जिहड़े खरे सी उन्हां नूं रखिया खजाने विच, जिहड़े खोटे सी उन्हां नूं सुट दिता बाहर। खोटे सच्ची दरगाह सट्टी है, जिहड़े खोटे सी सच्ची दरगाह दे विचों सुट दिते। हुण जिन्हां नूं सच्ची दरगाह दे विचों सुट दिता, वो बेचारे कित्थे जाण, किहदे कोल जाके पुकार करन? उन्हां वास्ते तां कोई जगह नहीं होर बची। परमात्मा ने जिन्हें रचे ने उसे नहीं अपने घरों बाहर कढ़ दिते, किहदे कोल जाण होण? ओह कित्थे जाके पुकार करन? सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी उन्हां खोटियां नूं कहदी है, निराश ना होवो, तुहाडे लई हजे एक जगह बची है। परमात्मा ने सुट दिता अपनी दरगाह चों तां की होया? एक जगह है तुहाडे वास्ते जिथे तुसी जाके तुहाडी कीमत पै सकदी है। खोटिया ने पूछया, वो किहड़ी जगह? जदों सच्ची दरगाह दे विचों सानूं धक्के मार के कढ़ दिता, हुण कित्थे जाइए? तो सतगुरु जी ने वचन दिता, वो ठिकाना दसिया, वो जगह दसी सी कित्थे जा सकते हैं। सतगुर कहंदे, खोटे सच्ची दरगाह सट्टी है, किस आगे करे पुकार? किहदे अगे पुकार करन? पातशाह कहंदे, सतगुर पिछे भज पवै इहा करनी सार। सतगुरु दे पिछे पै जाओ, सतगुरु दा लड़ फड़ लो, सतगुरु दे शरण विच आ जाओ। जे खोटा है, तैनू दुनिया ने इथों तक सच्ची दरगाह दे विचों ठुकरा दिता, आ तैनू मैं जगह दसां, सच्चे गुरु दी सतगुरु दी शरण विच आ जा। सतगुरु कहंदे, जे किते वो खोटा सच्चे दी शरण विच, गुरु दी शरण विच आ जाए, तां सतगुरु दे कोले एक ऐसी कसवट्टी है, एक ऐसी जुगती है कि वह खोटिया तो खरे कर दिंदा है। जिन्होंने परमात्मा ने सुटता ना दरगाह चों, उन्होंने घड़ दिंदा है गुरु, उन्होंने सवार दिंदा है, उन्हों दा खोट खत्म कर दिंदा है। खोट खत्म किवें करदा है? सतगुरु बाणी विच कहंदे ने, जदों वो सतगुरु दे पिछे भज पैंदे ने, सतगुर पिछे भज पवै इहा करनी सार। सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारणहार। उन्हां खोटियां नूं जिन्हां सच्ची दरगाह चों परमात्मा ने सुट दिता, जे किते गुरु की शरण विच आ जाण, फिर गुरु विच इन्नी समर्था है कि वो जिहड़े परमात्मा ने भी कढ़ दिते, उन्हां खोटियां नूं भी खरे कर दिंदा है। सतगुर खोटियों करे खरे करे। सतगुरु खोटियां तो खरे करन वाला है, और कादे नाल करदा है? शब्द सवारणहार। आपां शब्द नाल जुड़दे हां। संत जी महाराज जी दे इस स्थान दे उत्ते आके सानू मनमत नाल नहीं, गुरु दे शब्द नाल जोड़िया जाता है। शब्द जपीए, शब्द नूं मन विच वसाईए, क्योंकि शब्द दे विच ही वो समर्था है। जिहड़े सच्ची दरगाह दे विचों भी डेगे गए, वो भी खरे हो जाते हैं इत्थे आके शब्द नाल जुड़ के। सतगुर खोटियों खरे करे शब्द सवारणहार। फिर उही खोटे जिहड़े एक दिन दरगाह चों सुट्टे सी, जदों गुरु दे दर ते आए, शब्द नाल जाप करके शब्द नाल जुड़ के खरे हो गए, उही फिर दरगाह दे विच निरंकार दे दर ते प्रवान हो गए दोबारा सच्ची दी दरगाह दे विच। वो खोटे सच्ची दरगाह मन्नीअन, वो सच्ची दरगाह दे विच मन्ने जाण लग पे, उन्हां दा सत्कार होया उत्थे। और धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह अज दी इस पौड़ी दे विच सानू किवें किहड़ा वपार करन दा उपदेश दिंदे ने
ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਖੱਟ ਲੈ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਸਸਤੇ ਦਾਮ 'ਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ। ਕੈਸਾ ਵਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਪੂੰਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਹੈ ਪੂੰਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲੇਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸਾਹੋ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਜੈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਤਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਘਣੇ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤੱਕੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਸਾਧੂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਿਆ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਮਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪੜਾਈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ, ਤੱਕੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲੀ, ਪੂਰਾ ਤੋਲੀ।
सतवचन महाराज सतगुरु कहते एक गल का होर ध्यान रखी। सच्चे पातशाह कहते वो कहता जी ओ की सच्चे पातशाह कहते जदों कोई तेरे को सौदा मंगदा है, जदों किसी ने थोड़ा जा सौदा लेना होवे उदों काहदे नाल तोल के देना है? उन्हें छोटे छोटे बट्टे ने जी मेरे कोल, जे ज़्यादा लेना होवे 5 किलो वाला बट्टा है, जे किसी ने 2 किलो लेना है 2 किलो वाला बट्टा है, जे किलो लेना तो किलो वाला, 100 ग्राम लेना होवे वो भी मेरे को बट्टा रखिया होया है। सतगुरु जी कहते जे किसी ने उस तो भी थोड़ा लेना होवे 50 ग्राम लेना होवे, कहता जी उहदे वास्ते आ छोटे बट्टे ने, उस तो भी घट लेना तो होर छोटे बट्टे ने। सतगुरु जी कहते छोटे बट्टे कित्थे रखे हुए ने? बड़े तो सामने दिस रहे ने, 5 किलो वाला भी दिस रहा है, 2 किलो वाला भी दिस रहा है, किलो वाला भी दिस रहा है, आधा किलो वाला भी दिसी जाता है। जिहड़े छोटे बट्टे ने वो कित्थे रखे ने? कहता महाराज वो किते गवाच ना जान, इसलिए मैं उन्होंने अपने गीजे विच पा के अपने कोल रखदा हर टाइम, उन्होंने मैं बाहर नहीं रखता किते वो गवाच ना जान। छोटे ने ना किते वो गवाच ना जान। सतगुरु जी कहते बस एक गल मेरी आ याद रखी कि छोटा बन के रही, हमेशा बड़ा ना बनी। जे बड़ा बनेगा टोकरे च पिया होएगा, और जिस दिन छोटा बन जाएगा गुरु की जेब दे विच होएगा, किते गवाच ना जावे। छोटा है, छोटा बन के रही, माण ना करी, हंकार ना करी, मन तू मत माण करे, जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाणा हो के रही। छोटा बन के रही, जे छोटा बन के रहेगा तेनों गुरु ने संभाल के जेब च पा के रखना, किते गवाच ना जावे। छोटा है, हमेशा नीवा हो के रहना है, छोटा बन के रहना। गुरु ने उपदेश दिता है, और अज गुरु अमरदास पातशाह सानू व्यापार करने का तरीका दस रहे हैं, और गुरबाणी दे विच तां थां थां दे उत्ते सानू व्यापार करना दस्से। पढ़दे आपां सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभै खेप तुम्हारी। सच का व्यापार करो। और इत्थे सतगुरु जी कहते हरि दे नाम की रास बना लै, पूंजी बना लै मना, और मन नूं बना लै बनजारा। हर रास मेरी मन बनजारा। वाहिगुरु का नाम मेरी पूंजी है, और मेरा मन जेड़ा वो बनजारा व्यापारी है। हर रास मेरे मन बनजारा, सतगुर ते रास जानी। जिहड़ी गल ज्यादा चंगी तरह समझाणी होवे ना, जदों आपां किसी नूं समझाउने फिर उहनूं आपां बार-बार कहने गल ध्यान नाल सुण लै, मैं तैनूं दुबारा फिर दसदा। और इस तरह ही सतगुरु जी जिहड़ी गल सानू समझाउणी चाहुंदे ने दोबारा फिर कह रहे ने, हर रास मेरी मन बनजारा। दूसरी पंक्ति विच फिर कहा सतगुरु जी ने, हर रास मेरी मन बनजारा। तेरे कोल रास बड़ी कीमती है, तेरे स्वासां दी रास, शुभ गुणां दी दा व्यापार करना इहदे नाल। इह तैनूं जिहड़ा जीवन मिलिया है बड़ी कीमती रास है तेरे कोल, और मन नूं बनजारा बना लै। और सतगुरु कहते एक पता किहदे कोलों लगता है, व्यापार करने की जुगती किहदे कोलों लैनी है कि इन्हां स्वासां दे नाल की खरीदिया जा सकता है। सतगुरु जी कहते हर रास मेरी मन बनजारा। ये रास का पता कित्थों लगता है? सतगुर ते रास जानी। क्योंकि बचोले दी किसी चंगे शाह दे कोल जाके सीखना पैंदा व्यापार करने वास्ते। मैं खरीदना है, व्यापार करना, मैनू कोई तरीका दस। फिर जिहड़ा गुरु है ना वो शाह वाह बन के, क्योंकि परमात्मा रूपी शाह ने गुरु रूपी शाह दे कोल सानू भेजे, सिख के आ व्यापार करना, फिर सिख के आ सौदा करना। फिर गुरु कहता है कि ये जिहड़ी जिंद है इहदे विच परमात्मा दे नाम दा व्यापार करना तैं। इस शरीर दे नाल स्वासां दी पूंजी दे नाल ये माया है, और इहदे नाल खरीदना की है? परमात्मा दे शुभ गुण, परमात्मा दे गुणां दा व्यापार करना है, और शुभ गुण इकट्ठे करने ने। और तेरे कोल बड़ी कीमती रास है, बड़ी कीमती पूंजी तेरे कोल है। ये जिहड़ी पूंजी है तेरे कोल, ये बड़ी कीमती है। कित्थों जानी जाती है? गुरु दे कोलों। गुरु दसदा कि बहुत कीमती है तेरे कोल पूंजी।
ਆ मैं तेनों व्यापार करना दसा। हर रास मेरी मन बनजारा, हे मेरे बनजारे मन व्यापारी मन। आ सतगुरु कहंदा मैं तेनों दसा सतगुर ते रास जानी। ये रास ये पूंजी दे बारे सोझी जिहड़ी आ गुरु दे कोलों सतगुरु दे कोलों प्राप्त हुंदी है। हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी। सतगुरु जी कहते हरि दा नाम वाहिगुरु दा नाम जपी जाया कर, नित जप। और जदों तू हर रोज जपेगा ना फिर दिहाड़ी चंगी मिल बन जानी है तेरी, चंगी दिहाड़ी कमा लेगा, चंगा लाहा खटेगा। हर हर नित जपिओ जियो लाहा खटिओ दिहाड़ी। दिहाड़ी दे विच चंगा लाहा तेनों बन जाना, चंगा लाहा खट लेगा दिहाड़ी दे विच। जदों तू उहदा नाम जपेगा सिमरन करेगा इन्हां सवासां दे नाल, अमोलक सवासां दे नाल जप सिमरो अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जपिया कर, फिर तू लाहा खटेगा। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह अमृतसर सेवा करवा रहे ने। बाबा पिरथी चंद ने हुण विरोध करना शुरू कर दिता। संगतां दी जिहड़ी कार सेवा आउंदी है ना बाहरों बाहर ही रोक लैंदे ने। जिन्नी माया आउंदी है जिन्नी रास्ता आउंदी है वो बाबा पिरथी चंद लै लैंदे ने। और लंगर छकण वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे कोल संगतां नूं भेज दिंदे ने, कहंदे लंगर विच प्रशादा छको। हुण जदों रस्त नहीं आएगी हौली हौली लंगर मस्ताने होण लग पए। सतगुरां ने सारा कुछ जो कुछ कोल सी बेच बट के सब कुछ लंगरां ते ला दिता। सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने माता गंगा जी दे गहणे सब बेच के गुरु की संगतां वास्ते लंगर वास्ते वरत दिते। हुण इहो जिहा समा आ गया कि लंगर मस्ताने होण लग पए, क्योंकि संगतां बहुत आउंदियां ने। जिन्नी समगरी आउंदी है बाबा पिरथी चंद लै जांदे ने, माया वो सामभदे ने। संगतां लंगर छकदियां ने आके गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे कोल लंगर दे विच। एक बार एक बठिंडे तो एक व्यापारी आया जिहड़ा बठिंडे दे इलाके चों बाजरा लैके अमृतसर वल बेचण जाया करदा सी। गड्डियां दे उत्ते ऊठां दे उत्ते उहने बाजरा लोड करिया हुंदा सी। ਉਹ एक दिन रात रुकण वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार दे विच चला गया। रात रुकिया, प्रशादा पानी छकिया। हुण जदों संगतां आउंदियां ने संगतां नूं पता ही चल जांदा कि कित्थे सेवा हो रही है, की कर रहा है, माया कित्थे चढ़ रही है, सेवा किहड़े पासे हो रही है। इक्को रात दे विच उहनूं पता लग गया कि लंगरां दे विच रस्ता नहीं हैगियां, माया कोई होर लै जांदा है। संगत प्रशादा गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दरबार दे विच आके छकदी है। लंगर ते मस्ताने हो रहे ने, फिर भी जिस तरह के है थोड़े बहुते बनते ने। उन्हें की किया, जिन्ना बाजरा लैके आया सी ना ऊठां दे उत्ते गड्डियां दे उत्ते सारा लंगर दे विच खाली कर दिता। गुरु दे दर दे उत्ते भेंट कर दिता लिया के जिन्ना बाजरा सी। प्रशादे बड़े सोहने बनने लग पे, लंगर बड़ा सोहना चल पिया। फिर दोबारा सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने पूछया कि हुण लंगर दे विच रस्त कित्थों आ रही है। गुरसिखा ने दसिया जी बठिंडे तो कोई गंगा राम आया है, वो व्यापारी है, वो बाजरा बेचण वास्ते आया सी। उन्हें सारा ही बाजरा गुरु के लंगर विच पा दिता। व्यापार नहीं किया उन्हें सारा जिन्ना भी बाजरा सी वो गुरु के लंगर दे विच लिया के चढ़ा दिता। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा की किया सिखा निहाल। और कुछ दिनों बाद हुण संगतां नूं भी पता लग गया कि सेवा किते होर हो रही है ते माया कोई होर लै जांदा है। हुण संगतां ने भी बहुत सोच समझ के अपनी विचार के अनुसार रस्तां बस्तां गुरु के दरबार विच भेंट करनियां शुरू कर दित्तियां। माया गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में लैके आए। जदों माया आई, धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज माया लैके उस व्यापारी दे कोल गए। उन्होंने कहते प्यारिया सेवा बहुत की है तू गुरु घर दे विच, पर साडे गुरु नानक दा मत है किसी दा हक नहीं रखना।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਜਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਦੇ ਦਈਏ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸਤ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਲੀ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਏ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹੈ ਰਸਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਜਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ
ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਾਂ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਵਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲੋ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏ ਔਰ ਰਾਜ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਟੋਕਰੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਟੋਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਆ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਫੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੋ ਪਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਰਿਆ ਭਗਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭੱਜਦੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਫੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਬੀ ਲੈ ਲਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਰਖ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਭੰਗੀ ਨੇ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਓ, ਮਹਿਲ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰੁਪਈਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਲ, ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇਖੂਗਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, 1 ਦੇ 10 ਬਣਨਗੇ, 10 ਦੇ 100 ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, 100 ਦਾ 1000 ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੁਆਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਭਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਭਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 99 ਪੈਸੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, 1 ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ, 1 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸੁਕਾਏ ਸੀ, ਬੀਜ,
ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੇਰਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਬੂ ਮਾਰੇ ਗਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੁੱਲ, ਸੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੰਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ, ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਬਗੀਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਂਗਾ, ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਚੱਲ ਜਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਪੈਸੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਗੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ 4 ਛਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਰਸਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਨ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ। ਇਹੋ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨੋ ਆਵਣ ਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਖਰੀਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਣ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਜਾਰਾ, ਵਪਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਵਿਹਾਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
इस रास की इस पूंजी की सोझी उन्होंने हो जाती है कि हे मन तू बन जा रहा है, इस दुनिया ते व्यापार करने वास्ते आया है, कोई ऐसा व्यापार सच व्यापार करो व्यापारी, इहो जी वस्तु विहाज इहो जिहा व्यापार कर जिहड़ी दरगाह दे विच तेरे नाल निभ जाए। ऐदां दा व्यापार करन दा सतगुरु जी उपदेश दिंदे ने। बड़े भागां वाले हो जिहड़े तुसीं सारे वो व्यापार जो गुरु अमरदास पातशाह ने दस्सिआ है वो आपां कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना क समां असीं गुरु दी गोद विच बैठ के वाहिगुरु दे सिमरन विच उहदे जप दे विच बिताउने आ, इस समय दे नाल सारा जीवन सफल होंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सारा जीवन साडा सफल हो जाना है। थोड़ी जी रास थोड़ी जी पूंजी भलाई है, ये 40 दिनों की और जीवन सफल। सतगुर किरपा कर सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मेहर भरिया हथ रख के इसी तरह ही अपने चरणों नाल जोड़ के रखण। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शना जी। सारी संगत गज वज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।